दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। हमेशा इस तरह अज भी आपां अपने दर्शकों के फेसबुक मैसेज लवांगे और तो बाद अज का जिहड़ा एंड वाला इशू है वो होवेगा जी डॉक्टर साहब। वीर कश्मीर वर्क लिखते हैं डॉक्टर साहब तुहानू ते सारी टीम नू वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालिस्तान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया विरक साहब, तुहाडे वर्गी पाबंदी साडे च भी होनी चाहिए है। तुसीं पूरे नेम दे नाल जिहड़ा ये 5 नारे साडे तो बुलंद करदे हो, आप भी असीं भी करदे। भाईजान नवाज चौधरी ये भी साडे प्यारे ने और लगातार सानू लिखते भी ने। इन्होंने भी खालिस्तान जिंदाबाद इंशाअल्लाह, खालिस्तान जिंदाबाद इंशाअल्लाह, खालिस्तान जिंदाबाद इंशाअल्लाह, खालिस्तान जिंदाबाद इंशाअल्लाह, खालिस्तान जिंदाबाद इंशाअल्लाह। गॉड विलिंग कि रब जरूर इसनूं करे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। वीर सतनाम सिंह धामी लिखते हैं प्लीज़ करैक्ट द हैडिंग फ्रॉम बंदी छोड़ टू बंदी छोड़। पता नहीं किवें अंग्रेजी च छोड़ राड़ा शब्द नहीं हुंदा, सो तुसी CHORH भी लिख सकते हो। मैनूं लगता है कि भी जिहड़ा पता नहीं किवें स्पैल कीता है जदों साडी टीम ने उहनूं पाया फेसबुक ते। गगनदीप सिंह हुंदर लिखते हैं नो वन नो ऑल यू गाइज गिव कॉमेंट यू गाइज बॉय और गर्ल बिकॉज नो वन हैव सिंग और कौर आफ्टर नेम। थैंक्स गगनदीप सिंह हुंदर जी। वैसे जिन्ने मेरे सामने मैसेज ने सब ने सिंह जां कौर लिखे, पर कुछ ने जिहड़े फस्ट नेम मैं इन्हां दी आर्गूमेंट दी जां कामेंट दी स्पिरिट नाल एग्री करदा भी सानू सिंह और कौर लिखना चाहिए। भी निशान सिंह लिखते हैं इज इट ट्रू एंड राइट डे टू सैलीब्रेट बंदी छोड़ दिवस। मैं इस बारे ऑलरेडी बड़े दस चुका है। और हालां मूल नानकशाही कैलेंडर 2003 के मुताबिक डेट अलग कैलकुलेट की गई सी बंदी छोड़ दिवस की, होले महल्ले की भी और एक होर दिन सी। लेकिन यह कहा गया भी जदों तक पंथ की कंसैंसस इस ते नहीं हुंदी जिहड़ा इन्हां ही डेटा नूं, क्योंकि ल्यूनर कैलेंडर है सो ज़ाहिर है भी अज ये साडा बंदी छोड़ दिवस दिवाली दे नाल ही बन्निया होया। दारा सिंह जिहड़ा इंद्रजीत जसप्रीत धामी उन्होंने लिखा खालिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया धामी साहब। ये सानू बिल्कुल इस स्पिरिट दे नाल ही हमसाए मुल्कां दा जिहड़ा नाल नाल होना, लेकिन जे असीं एक दूजे दे वैल विशर हैं और सच्चे दिलों तो फिर ही असीं एक दूजे का साथ और कंपैनियनशिप भी जी मान सकेंगे। दारा सिंह ढेसी लिखते हैं गुड जॉब डॉक्टर साहब। शुक्रिया ढेसी साहब। कश्मीर विरक डॉक्टर साहब तुहानू ते सारी टीम नू बंदी छोड़ दिवस दीआं लख लख वधाइयां होण जी। बहुत शुक्रिया विरक साहब। राजा मुक्तसर फतेह बुलांदे ने। करण रंधावा गुड जॉब जी, बहुत शुक्रिया। शिंदा जोशन वाहिगुरू जी। अमनदीप सिंह हरमन सेखों उन्होंने अंग्रेजी पूछा सारन मैम हाउ आर यू। चढ़ती कला चढ़ती कला। रणजोत सिंह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अमरजीत सिंह बंदी छोड़ दिवस दी सब नूं वधाइयां होण जी। तुहानूं भी भाई साहब मुबारक। और वीर हरमेल सिंह होरां ने हुण अखीर च पते की गल कीती है, सारिआं दे उत्ते अपनी स्टैंप भी लाई है पर नाल टुंबड़ा भी दिता है। सतगुर शबद उजारो दीपा बिनसियो अंधकार तै मंदर रतन कोठड़ी खुली अनूपा। कि जदों सतगुरु दे शबद दा उजियारा जां शबद रूपी दीवे दा उजाला तुर अंदर हुंदा है, बिनसियो अंधकार अंदरों हनेरा चला जांदा है। तह मंदर उस मंदर घर नूं कहंदे ने, बॉडी नूं कहंदे ने कि फिर उस शरीर दे अंदर हनेरा भज जांदा है। रतन कोठड़ी खुली अनूपा। ते जदों रब दी याद दा चानण आके वसदा है, अनूप कहंदे ने बहुत खूबसूरत बहुत प्रिस्टीन ब्यूटी कि फिर जिहड़ी वो रब दी याद दी खूबसूरती है उस दे अंदर तुसीं उहनूं महसूस करदे हो। सो ज़ाहिर है कि उन्होंने भी जिहड़ी दिवाली दी रात दीवे बालियन उस दा गुरबाणी दे अंदर की कानसैप्ट है हनेरा विंसन दा और चानण आण दा। आप जी नूं अते आप जी दे परिवार नूं बंदी छोड़ दिवस दीआं लख लख मुबारकां। बहुत शुक्रिया। आओ बंदी छोड़ पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब अगे अरदास करके कि सिंह साहब भाई जगतार सिंह हवारा समेत सारी बंदी सिंघां दी बंद खलासी लई अरदास करिए, ज़ाहरा तौर पर अरदास करिए, पर उस कॉज लई जिहदे लई वो बंदी च ने और जिहदे लई कौम ने 1.5 लाख तो ज्यादा अपने भरा भैणा कुर्बान कीते ने खालिस्तान की आज़ादी लई। और उस वाल उन्होंने अखीर च पॉइंट आउट किया पर
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੀਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर योर ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕਮੈਂਟਸ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੁਣਿਆ। ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਤਤਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਕਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਨ ਹੈ ਧੋਤੀ, ਗਿਆਨ ਜਨੇਊ ਧਿਆਨ ਕੁਸਪਾਤੀ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਸ ਜਾਚੋ ਨਾਉ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਓ, ਪਾਂਡੇ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਮੇ ਸੁਚ ਨਾਮੋ ਪੜੋ, ਨਾਮੇ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਰਹਾਓ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਧੋਤੀ, ਟਿੱਕਾ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਪਾਂਡੇ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਹੇ ਪੰਡਤ, ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੂੰ ਬਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਨਾਮੇ ਸੁਚ ਨਾਮੋ ਪੜੋ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਚ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਣਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੁਚ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਹੀ ਪੜ, ਨਾਮੇ ਚੱਜ ਆਚਾਰ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਫੇਰ ਹੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ ਕਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਹੈ ਧੋਤੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਤੀ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਤੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਮਨ ਤੇਰਾ ਧੋਤੀ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਜਨਊ, ਤੂੰ ਇਹ ਜਨਊ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੋਏ। ਧਿਆਨ ਕੁਸਪਾਤੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਬ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਸ਼ ਗਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਵਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੀਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਬ ਦਾ ਛੱਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਵਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁਸਪਾਤੀ ਛੱਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕੁਸਪਾਤੀ ਛੱਲਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਸ ਜਾਚੋ ਨਾਉ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਸ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਵਾਂ। ਪਾਂਡੇ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਮੇ ਸੁਚ ਨਾਮੋ ਪੜੋ, ਨਾਮੇ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਰਹਾਓ। ਬਾਹਰ ਜਨਊ ਜਿਚਰ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾਲ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਨਾਮ ਸਮਾਲ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਿਭੀ ਨਾਲ, ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਨਾ ਭਾਲ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਨਊ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੂੰ ਜੇ ਜਨਊ ਪਾ ਵੀ ਲਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਲਡਲੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡੀਪਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਨਾਮ ਸਮਾਰ, ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧੋਤੀ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਚੀਚਾ ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਲਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰ, ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਿਭੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਧੋਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਟਿੱਕਾ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਨਾ ਭਾਲ, ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਇਆ ਪਰ ਜਾਲ, ਏਕੋ ਵਖ ਏਕੋ ਵੇਖੋ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਲ। ਚੀਨੇ ਹੈ ਤਤ ਗਿਆਨ 10 ਦੁਆਰੀ, ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੈ ਵਿਚਾਰ,
ਤਤ ਇਹ ਹੈ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਇਆ ਪਰ ਜਾਲ ਏਕੋ ਵੇਖੋ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਲ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਇਆ ਪਰ ਜਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜ ਦੇ। ਏਕੋ ਵੱਖਰ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਲ, ਇੱਕੋ ਵੱਖਰ ਇੱਕੋ ਵਸਤੂ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਐਵੇਂ ਟੱਕਰਾ ਨਾ ਮਾਰ। ਚੀਨੈ ਤਤ ਗਿਆਨ 10 ਦੁਆਰ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਏ, ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਤੇਰਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਠਨ ਯਾਦ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ। ਭੋਜਨ ਭਾਓ ਭਰਮ ਪਾਓ ਭਾਗੈ, ਪਾਹਰੂਰਾ ਛਬ ਚੋਰ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਏਕ, ਬੂਝੈ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਠਾਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਪਾਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੇਰੇ ਠਾਕਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਪਾਓ ਭਾਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਹਰੂ ਰਾਹ ਛਬ ਚੋਰ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛਬ ਵਾਲਾ, ਔ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗਾ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਏਕ, ਬੂਝੈ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਟ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੱਥੇ ਦਾ ਤਿਲਕ ਹੋਏ। ਬੂਝੈ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁੱਝੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾਏਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀਤਿਆ ਜਾਏ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾਏ। ਅਸ਼ਟ ਦਸੀ ਚੌ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਏ। ਹੁਣ ਆਚਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਚਾਰੀ ਨੇ ਜੀਤਿਆ ਜਾਏ, ਇਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਸ਼ਟ ਦਸੀ 8 ਤੇ 10 18, 4 ਵੇਦ ਨੇ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 18 ਪੁਰਾਣ, 4 ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ, 4 ਵੇਦ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਵੇਦ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਵੇਦ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੇਦ, ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੁਰਾਣ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਕਰਮਕਾਂਡ, ਪੁਰਾਣਿਕ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਸਭ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਂਡੇ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਮੇ ਸੁਚ ਨਾਮੋ ਪੜੋ, ਨਾਮੇ ਚੱਜ ਆਚਾਰ। ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੀਵੇ ਬਾਲੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvh4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TVH4। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।